आवाज छुटा के परमेश्वर को धन्यवाद करें. हालेलुया. પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. One more time. Hallelujah. ફરી એકવાર આપણે હાલેલુયા કહીએ. Praise God. Hallelujah. I thought Anandpur people have more sound. મને એવું લાગતું હતું કે આનંદપુરના લોકો પાસે વધારે મોટો અવાજ છે. है कि नहीं? और एक बार बोले हालेलुया. Wonderful, wonderful. Thank you very much. Greetings to all the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. અને અમારા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સૌને પ્રેમી સલામ. I am so glad to be here with the word of God. It's a privilege and a honor to be here. અને આજે અહીં તમારા મધ્યે પ્રભુનું વચન કહેવા માટે આવ્યો છું અને પ્રભુએ અવસર આપ્યો એ માટે આ અદ્ભુત તક છે મારા માટે. First of all, I want to thank you for Anandpur Church, and especially I want to thank you for Pastor Habel Gamit and all his vadilog and all the team pastors. સર્વપ્રથમ હું આનંદપુર ચર્ચ અને પાસ્ટર હાબેલભાઈ અને તેઓના મંડળીના વડીલોનો આભાર માનવા માંગુ છું. And it was a wonderful time we had that the team, the worship team, Ayub Mauchi and the music team, and God bless you. It was blessed time with the worship. અને જે ખાસ કરીને આરાધનામાં અગુવાઈ કરનાર આયુભાઈ અને તેઓની મ્યુઝિક ટીમ છે તેઓ સાથે અદ્ભુત એવો સમય આવ્યો એ માટે પ્રભુ તેઓને આશીર્વાદ આપે. Also, I am so glad to see again after some of years back, and Pastor Roshan Vasava is translating to me. I am so thankful to you as well. અને ઘણા સમય પછી પાસ્ટર રોશન વસા મારું ભાષાંતર કરે છે અને તેને જોઈને આનંદ થયો. And all of you, it's a great to see you, your lovely face and the happy face tonight. અને તમે સૌને આજે રાતના સમય તમારા આનંદથી ભરેલા ચહેરાઓને જોઈને મને આનંદ લાગે છે. And how many of you are expecting great things to from God tonight? અને આજે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. આજે રાતના સમય કેટલા લોકો પ્રભુ તરફથી અદ્ભુત વાતોની અપેક્ષા રાખે છે? Amen. Hallelujah. Praise God. Hands together and glorify અને God. પ્રભુને તાળી વગાડીને આપણે પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ, મહિમા કરીએ. And we have a limited time in front of us. અને આજે આપણા પાસે ઘણો મર્યાદિત સમય છે. So that is the reason we want to learn little bit from the word of God. અને એટલા માટે આપણે આજે થોડું પ્રભુના વચનમાંથી શીખીશું. You know me that I am not new here. અને તમે જાણો છો કે અહીં કોઈ નવી વ્યક્તિ નથી. And from 2000 I am coming here and share the word of God time to time. અને લગભગ 2000 સાલથી હું તમારા વચ્ચે આવીને પ્રભુનું વચન સમય આવીને શીખવું છું. So that is the reason we are all one family. અને એટલા માટે આપણે એક કુટુંબ તરીકે છીએ. I know many of you are here very familiar to me. અને ઘણા લોકો અહીં છે જેઓને હું ઘણી સારી પેઠે જાણું છું. Not because of who preaching tonight here. અને એટલા માટે નહીં કે આ સંદેશો આપું છું. And the speciality of this meeting is our Lord Jesus is here. અને એક ખાસ વાત આ સભાની આ છે કે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીં છે. Because his promise is saying that the word of God is saying that 2 or 3 people gather in my name, I am there midst of them. કારણ કે ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને આશ્વાસન આપ્યું છે જ્યાં 2 અથવા 3 લોકો છે તેઓને વચ્ચે હું છું. We are more than 3 people. અને આપણે 3 કરતા વધારે છીએ. That is the reason we want to experience every time, every moment we want to experience his presence of God. અને એટલા માટે આપણે હર સમયે આપણે પ્રભુની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરવા માંગીએ છીએ. Whatever the Spirit of God is talking to you tonight, અને આજ રાતના સમયે પ્રભુનો આત્મા જે પણ તમારી સાથે વાતો કરવા માંગે છે, if you believe it, અને જ્યારે એના પર તમે વિશ્વાસ રાખશો, if you receive it, અને જ્યારે એને તમે સ્વીકારશો, the God, Almighty God will act upon your faith. અને સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તમારા ઉપર કાર્ય કરશે. I am ordinary person. અને હું એક સાધારણ વ્યક્તિ છું. Nothing speciality in me. અને મારામાં કઈ ખાસિયત નથી. But tonight God want to touch you. પણ આજે રાતના સમયે પ્રભુ તમને કઈ શીખવવા માંગે છે. God want to transform you. અને પ્રભુ તમને બદલી નાખવા માંગે છે. God want to heal you. પ્રભુ તમને જીવનમાં સાજાપણું આપવા માંગે God છે. want to restore you. અને તમને પુનર્સ્થાપિત કરવા માંગે છે. Are you ready to receive the restoration from God? શું તમે પ્રભુની પુનર્સ્થાપના સ્વીકારવા માટે તૈયાર છો? Are you ready to receive the healing from the living શું God? પ્રભુ તરફથી સાજાપણું પામવા માટે તૈયાર છો? Oh, Bible says nothing is impossible with ઓ God. પ્રભુના વચનમાં કહ્યું પ્રભુના માટે કંઈ પણ વાત અશક્ય નથી. How many of you believe that? કેટલા લોકો વિશ્વાસ કરે છે? Hallelujah. હાલેલુયા. Praise God. Let us turn our attention in the word of God, the book of Hebrew. અને આપણે પ્રભુના વચનમાં હિબ્રુઓનું પુસ્તક તરફ આપણે વળીએ.
chapter 13, verse 8. અને 13મો અધ્યાય અને એની 8મી કલમ તરફ આપણે જોઈએ. If any pastors can read from the word of God અને through જો the કોઈ Bible, પ્રભુના સેવક વચનમાંથી વાંચવા માંગે છે તો વાંચી શકે છે. so use the mic as well, please. So Hebrew chapter 13, verse 8 from the New Testament. અને હિબ્રુનો પત્ર એનો 13મો અધ્યાય અને 8મી કલમમાં આપણે વાંચીએ. કોઈ વાંચવા માંગે છે? Yeah. ઈસુ ખ્રિસ્ત ગઈકાલે, આજે તથા સદાકાળ એવો ને એવો જ છે. Close your eyes. આપણે આંખો બંધ કરીએ. Shall we pray? આપણે પ્રાર્થના કરીએ. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you. કૃપાળુ પરમેશ્વર, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. Thank you for the beautiful night, this beautiful night. અને આજના રાતના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ We છીએ. submit, we bring the words in your hands. હા પ્રભુ, અમે તમારા હાથમાં આપીએ છીએ. Bless this words, Lord. અને આ પ્રભુ વચન તમે આશીર્વાદિત કરો. Talk to us, Lord. અમારી સાથે વાતચીત કરો પ્રભુ. Touch us, Lord. અને અમને સ્પર્શ કરો. Heal us, Lord. અમને સાજાપણું આપો. Mold us, Lord. અમને પ્રભુ તમે બદલો. We give all glory and honor, Lord. અને પ્રભુ અમે તમને સર્વ આદર આપવા માંગીએ In છીએ. Jesus' name I pray. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ. Everyone say Amen. બધા કે આમેન. Hallelujah. Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, forever. અને બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આજે, કાલે અને હંમેશાના માટે એક જેવો છે. Let's together we want to say અને આજે આપણે એક સાથે બધા મળીને કહીએ, Jesus Christ is the same. ઈસુ ખ્રિસ્ત, सब मिलके बोले यीशु मसीह ઈસુ ખ્રિસ્ત yesterday, today, forever. He's the same. ગઈકાલે, આજે અને સદાકાળ એવો ને એવો જ છે. और एक बार बोले ફરી એકવાર બોલે, ઈસુ ખ્રિસ્ત ગઈકાલે, આજે અને સદાકાળ એવો ને એવો જ છે. so whatever he did yesterday, અને જે પણ ઈસુ ખ્રિસ્તે કાલે કર્યું, whatever he did in forefathers time, અને અમારા બાપ દાદાનો સમયમાં જે કંઈ કર્યું, he will do the same thing tonight as અને well. આજ રાતે પણ એક વાત કરવા માંગે છે. How many of you believe that? કેટલા લોકો વિશ્વાસ રાખે છે? He healed the blind in 2000 years અને back. 2000 વર્ષો આગળ એક આંધળા માણસને એને દૃષ્ટિ આપી, He did so many miracles years after અને before. ઘણા ચમત્કારો એને કર્યા એ સમયે. He will do the same thing અને tonight. આજે રાતે પણ એ બાબતો કરશે. He will do tomorrow. અને એ આવતીકાલે પણ કરશે. He will do the next generation. અને આવતી પેઢીમાં પણ કરશે. That is the reason Bible says he will same yesterday, today, forever. He is an unchanging અને God. એટલા માટે જ બાઇબલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગઈકાલે, આજે અને આવતીકાલે સદાકાળ એવો ને એવો જ પરમેશ્વર છે. The book of Malachi chapter 3 verse 6 અને says, માલાખીના પુસ્તકના 3જા અધ્યાય 6ઠી કલમમાં લખવામાં આવ્યું For છે, I am the Lord, અને હું પરમેશ્વર, I change not. અને હું બદલતો નથી. He is not a prophet says about God. અને જે ભવિષ્યવક્તા દેવ વિશે કહે છે, No. This is not a prophet is અને saying આ about God. ભવિષ્યવક્તા દેવ વિશે કહેતો નથી, And God himself saying પણ that. દેવ પોતાના વિશે કહે છે, I am the Lord, હું દેવ, I am changed not. હું બદલતો નથી. Therefore sons of Jacob are not consumed. અને એટલા માટે યાકૂબના સંતાનો ખાક થઈ ગયા નથી. And Psalms 119 verse 89 says, અને 119 અને 89 કલમ ગીત શાસ્ત્રોમાં લખવામાં આવ્યું છે, Forever, O Lord, હંમેશાના માટે ઓ પ્રભુ, your word is settled in heaven. તમારું વચન એ સ્વર્ગમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું The છે. word of God not coming from earth. અને બાઇબલનું જે વચન છે એ પૃથ્વી પરથી નથી The આવ્યું, word of God is established in heaven. પણ દેવનું વચન એ સ્વર્ગમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. That means the permanent word of God in heaven. અને એટલા માટે એનો અર્થ એવો થાય કે દેવનું વચન હંમેશાના માટે સ્વર્ગમાં છે. The photocopy of the eternal word or the settled word we got as a Bible. અને જે સદાકાળનું વચન છે એનો ઝેરોક્સ આપણે અહીં બાઇબલ તરીકે મળ્યો છે. For example, અને એક ઉદાહરણ તરીકે the deeds of the place, that means जमीन का जो पत्रा है યસ, वो हम हमेशा लेके नहीं जा रहे. રાઈટ. તો જમીનમાં જે યસ, The deeds of the place, હા, જે the જગ્યા પર field. જે જમીનમાં જે પથ્થરો હોય છે, You know that the deeds of the field we always keep in the secure place.
અને જે પણ કઈ આ જમીનમાં જે હોય છે તે આપણે એક સુરક્ષિત જગ્યાએ મૂકીએ છીએ. So we will take the photocopy to give to many people. અને એટલા માટે કે આપણે બીજાઓને એનો નમૂનો બતાવીએ. That's the same value of that the same deed. અને એ એટલા માટે કે એ આપણે સરખી બાબતો આપણા ઘરે મૂકી શકીએ. Because someone is authorized that the attested that the copy. ઓકે, તો જમીનના દસ્તાવેજ હોઈ શકે છે સાહેબ. જમીનના દસ્તાવેજો હોય છે. Yes. એ જે અસલ દસ્તાવેજ હોય છે એ આપણે ઘરે મૂકીએ છીએ અને ઝેરોક્સ આપણે બીજાઓને બતાવીએ છીએ. But in that Xerox copy there is an attested sign. પણ એ ઝેરોક્સ કોપી પર આપણે એક પ્રમાણિત સિગ્નેચર સાઇન કરીએ છીએ, સહી કરીએ That છીએ. is the equal value of that the Xerox copy. અને એનો અર્થ એવો થયો કે જે ઓરિજિનલ કોપી અસલ કોપી છે એ અને એ પ્રમાણિત કરેલી જે કાગળ છે એ સરખું છે. The same way the word of God is established in heaven. અને એવી રીતે પ્રભુનું વચન એ સ્વર્ગમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું That છે. we got that the photocopy. અને આપણને પાસે એક એનું ઝેરોક્સ કોપી આપવામાં The આવી છે. photocopy is attested by the Creator, the living God. અને એ જો નમૂનો દેવનું વચન તરીકે આપણા હાથમાં છે એ પરમેશ્વરે એને પ્રમાણિત કર્યું છે. That is the reason we call Word of God. અને એટલા માટે આપણે બાઇબલને દેવનું વચન કહીએ છીએ. That is the reason we call the Word of God. અને એટલા માટે આપણે બાઇબલને દેવનું વચન કહીએ છીએ. Oh, that is the reason that the Word of God have the power. અને એટલા માટે દેવના વચનમાં સામર્થ્ય છે. Hallelujah. હાલેલુયા. The book of James chapter 1 verse 17 says. અને યાકૂબનો પત્ર એનો 1 અધ્યાય 17મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું This છે. is very carefully we want to read. અને આ વચન આપણે બહુ સાવધાનીપૂર્વક વાંચીએ. He says that thank God that He is a steadfast God. અને પ્રભુની સ્તુતિ થાવ કારણ કે તે સ્થિર અને અચળ પરમેશ્વર છે. And it does not shift and turn according to the direction. અને જેવી રીતે પવન ફૂંકાય છે તે દિશામાં એ બદલાઈ જતો નથી. That the speed that the wind is blowing. અને લખ્યું છે કે એ જે રીતે પવન અહીં અને તહીં જાય છે તેવી રીતે એ જતો નથી. That means God never change according to the wind blows. અને એનો અર્થ એવો થયો કે પવનની જેમ પ્રભુ બદલાતો નથી. That is the reason that God never change according to the situation. અને એટલા માટે પ્રભુ એ પરિસ્થિતિ સમાન બદલાઈ જતો નથી. Our God is a almighty God. અને અમારો પરમેશ્વર સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર That છે. is the reason says Jesus Christ never change. અને એટલા માટે કહેવામાં આવે છે ઈસુ એ બદલાતો નથી. Yesterday, today, forever, He is an unchanging God. ગઈકાલે આજે અને સદાકાળના માટે એને બદલનાર પરમેશ્વર છે. Our situation may change. અમારી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. Our character may change. અમારો સ્વભાવ બદલાઈ શકે છે. Our family settle may change. અમારા પરિવારમાં જે સ્થિતિ છે એ બદલાઈ શકે છે. And look at that, the global warming everywhere all over the world. અને આજે જે વાતાવરણ છે જગતમાં બદલાઈ રહ્યું છે. Every year is changing. અને પ્રત્યેક વર્ષે આખા જગતનું વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે. And the political parties are changing. અને રાજકીય જે લોકો છે એ બદલાઈ રહ્યા છે. Human characters are changing. માણસનો સ્વભાવ બદલાઈ રહ્યો છે. Now we can see every media, Facebook, Twitter, and all the newspaper, news channel we can see. અને જે પણ આજે મીડિયામાં આપણે ફેસબુક અને યુટ્યુબ અને સમાચાર પત્ર જોઈ રહ્યા છે. Sons kills their parents. અને જે કઈ માતા પિતા છે એમાં લખવામાં આવે છે કે આજે દીકરો પોતાના માતા પિતાને મારી નાખે છે. Wife killing husband. અને આજે પત્ની પોતાના પતિને હત્યા કરી રહી છે. Husband kills the wife. અને આજે પતિ પોતાની પત્નીની હત્યા કરી રહ્યો છે. Their own people enmity in between. અને આજે એકબીજાના લોકો એકબીજા વિશે શત્રુ બની ગયા છે. There is no true love in the family. અને આજે પરિવારમાં એક સાચો પ્રેમ જોવા મળતો નથી. There is no such unity in the church. અને આજે મંડળીમાં એકતા જોવા નથી મળતી. That means everything will change. અને એટલા માટે આજે આખું બદલાઈ રહ્યું છે અને બદલાઈ જશે. Bible says under the heaven everything will change. બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યો છે આ સ્વર્ગના નીચે બધું બદલાઈ જશે. But tonight I want to tell you one thing. પણ આજે રાતે મને તમારે એક વાત કહેવી છે. Oh, my God will never change. મારો ધ્યેય બદલાશે નહીં. He is yesterday, today, forever. He is એ unchanging. ગઈકાલે આજે અને સદાકાળના માટે હંમેશાના માટે એક જેવો છે. That is the reason we are coming here. અને એટલા માટે જ આપણે અહીં આવ્યા છીએ. That is the reason we are coming to worship અને એટલા God. માટે જ આપણે દેવને આભાર સ્તુતિ કરવા માટે આવીએ છીએ. How many of you believe He never change? અને કેટલા લોકો વિશ્વાસ કરે છે કે દેવ બદલાઈ જતો નથી. Hallelujah. હાલેલુયા. From my childhood, from now, I saw that so many changes. અને મારા
નાનપણથી તો આજે સુધી મેં ઘણા બદલાવો જોયા, but I can tell you the testimony, my God never changed. પણ હું આજે એક સાક્ષ્ય આપી શકું છું કે મારો પ્રભુ કોઈ દિવસ બદલાયો નથી. Whatever he said, he will do that one. અને જે કોઈ પ્રભુએ મને કીધું એ પ્રભુ કરે છે. He never changed the word. એ એના વચનમાં બદલાઈ જતો નથી. He never changed the promise from God. અને જે કોઈ અભિવચનો આશ્વાસનો આપ્યા છે એમાં બદલાઈ જતો નથી. He never changed the promise. અને જે વાયદાઓ કર્યા છે એ બદલતો નથી. Dear children of God, અને એ if you receive the promise from God, અને જે તમે જો દેવના વાયદાઓ તમને મળે છે, God will fulfill the promise in your life. તો પ્રભુ તમારા જીવનમાં એ વાયદાઓ પૂરા કરશે. Even though anything change in your life, અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ તમારા જીવનમાં બદલાઈ જશે, but God will never પણ change. દેવ બદલાશે He નહીં. is the same yesterday, today, એ forever. ગઈકાલે આજે અને હંમેશાના માટે એવો ને એવો જ છે. Who is He? અને એ કોણ છે? I want to tell you about Jesus Christ, અને આજે તમને ઈસુ વિશે હું કહેવા માંગુ છું. who was yesterday. અને એ ગઈકાલે કોણ હતો? John chapter 1 verse 1 says, યોહાનની લખેલી સુવાર્તા એનો 1 અધ્યાય અને 1 વચનમાં લખવામાં in આવ્યું the છે. beginning was the Word, આદિએ વચન હતું, and the Word was with એ God, શબ્દ દેવની સંગાતે હતો, and the Word was God. અને એ શબ્દ દેવ And હતો. the Bible says in the book of Genesis, અને ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યું in છે, the beginning God was there. અને આદિએ દેવ હતો. And in the Genesis chapter 1 verse 1 you can see, in the beginning God created heaven and અને earth. ઉત્પત્તિ 1:1 માં લખવામાં આવ્યું છે કે આદિએ દેવે આકાશ અને પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. The Moses wrote about the creation of the beginning the creation. અને મૂસાએ આદિના સમયમાં જે ઉત્પત્તિ કરવામાં આવી એના વિશે લખ્યું છે. But John, the apostle, little more by the, that he got the revelation, he write like that little more background about the creation. અને યોહાન મૂસા કરતા થોડું એક અલગ પ્રકારનું પ્રકાશન પામે છે અને અત્યારે આદિ વિશે વધારે કંઈ લખવા માંગે છે. First John, he wrote like that, I know him અને પહેલા યોહાનના પત્રમાં લખવામાં આવે છે કે હું ઈસુને જાણું છું, because I was with him. કેમ કે હું એની સાથે હતો. I testify him. મેં એની સાક્ષી આપી શકું છું. I taste him. અને મેં એને સ્પર્શ કર્યો છે. I acknowledge him. અને હું એને જાણું છું. That is the reason he is boldly writing to the first John. અને એટલા માટે એ પહેલા યોહાનનું પુસ્તકમાં એ પત્રમાં લખે છે. That is the reason he wrote that in the beginning, not God created, before the creation. અને એટલા માટે લખે છે કે આદિએ એની ઉત્પત્તિ કરતા આગળ ઉત્પત્તિ કરી નથી. Beginning was the Word. પણ એ લખે છે કે આદિ એ શબ્દ હતો. The Word was with અને God. શબ્દ દેવની સંગાતે હતો. And the Word was God. અને એ શબ્દ દેવ હતો. What does that mean? અને એનો અર્થ શું થાય? The God, Almighty God, આજે સર્વશક્તિમાન દેવ He said that let there be light. અને એ કહે છે કે પ્રકાશ થાઓ. Listen very carefully. અને ધ્યાનથી સાંભળો. When He pronounced the let there be light, જ્યારે દેવ પોતાના મોઢાથી કહે છે કે અજવાળું થાઓ, one sound come from His mouth. અને દેવના મુખમાંથી એક વાણી નિકળે છે. That word we say is that the word of God. અને એ જે વાણી છે એને આપણે કહી શકીએ દેવનો શબ્દ. That word was with God. અને એ શબ્દ દેવની સંગાતે એટલે સાથે હતો. That word was God. અને એ જે શબ્દ દેવના મુખમાંથી નીકળ્યો એ દેવ હતો. Again He explained about the word of God. અને એ હજુ વધારે દેવના વચન વિશે સ્પષ્ટીકરણ કરવા માંગે છે. John the Gospel chapter 1 verse 14 અને says, યોહાનની લખેલી સુવાર્તાનો 1 અધ્યાય 14 માં લખવામાં આવ્યું છે. and the word become flesh અને એ શબ્દ સદેહ થયો. and it dwelt among us, અને શબ્દ સદેહ થઈને આપણામાં વસ્યો. and full of grace and truth. અને એ દેવની કૃપા અને સત્યથી ભરપૂર હતો. Genesis chapter 1, we can see in the beginning there was a God, અને ઉત્પત્તિ 1:1 માં લખ્યું છે કે આદિએ દેવ છે. and the word was with God, અને યોહાન 1:1 માં એ દેવ એ શબ્દ દેવની સંગાતે and હતો. the word was God. અને એ શબ્દ દેવ હતો. Now John the chapter 1 verse 14 says, અને યોહાન 1:14 માં લખવામાં આવ્યું છે. and the word become flesh. અને એ શબ્દ સદેહ થયો. That means that the word was Jesus અને Christ. એનો અર્થ એ થયો કે એ જે શબ્દ હતો એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. Not only in the creation of, not only in the 2000 years ago, Jesus born in Jerusalem, ફક્ત 2000 વર્ષ આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ બેથલેહેમમાં જન્મ્યો
એવું નથી. John says that before that, in the beginning of the creation, what before anything, the created, the word was with God. પણ યોહાન એવું કહેવા માંગે છે કે 2000 વર્ષ કરતા પણ પહેલા એટલે આ જગતના મંડાણ અગાઉ એ શબ્દ દેવની સંગાતે હતો. That God, that Jesus, what he did, અને એ ઈસુએ શું કર્યું? what he did yesterday. અને ઈસુએ ગઈકાલે શું કર્યું? Yesterday means no, कल की बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी बात को दिखाते हैं. જ્યારે આપણે ગઈકાલની વાત કરીએ, ગઈકાલની વાત નથી પણ જૂની વાતો કરીએ છીએ, ગયા સમયમાં શું થયું What he can do today અને આજે શું કરી શકે છે and what he will do tomorrow. અને આવતીકાલે એ શું કરશે. Next 3 days we will learn what he can do, what he did yesterday, what he can do today, what he will do tomorrow. અને આ 3 દિવસમાં આપણે શીખીશું કે ગઈકાલે શું કર્યું છે, આજે શું કરી રહ્યો છે અને આવતીકાલે શું કરશે. Remember our verse. અને આપણું જે વચન છે હંમેશા યાદ રાખજો. Jesus Christ is yesterday, today, forever. He is an unchanging અને God. ઈબ્રાહીનો પત્ર 13 અને 8 માં લખ્યું છે ઈસુ ખ્રિસ્ત ગઈકાલે આજે અને સદા સર્વકાળ એવો ને એવો જ છે. His name is Jesus Christ. અને એનું નામ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. His name is Alpha and Omega. અને એનું નામ આલ્ફા અને ઓમેગા છે. And he is beginning and the end. અને એ શરૂઆત, પ્રારંભ અને અંત છે. Hallelujah. હાલેલુયા. He's never changed. અને એ બદલાઈ જતો નથી. We can trust in him. અને આપણે એના પર ભરોસો રાખી શકીએ છીએ. Whatever may change in our life, આપણા જીવનમાં કંઈ પણ બદલાઈ જાય but God never પણ changed. દેવ બદલાતો નથી. Whatever he said to us, અને જે પણ દેવે આપણને કીધું છે he will do it that one. અને જે વાયદાઓ કર્યા છે એ વાયદાઓ એ પૂરા કરશે. He will fulfill that one. અને એ વાયદાઓ એ પૂર્ણ કરશે. So that is the reason we want to give thanks to the Lord for the promise, precious promise. અને એટલા માટે આપણે દેવે આપણને જે અદ્ભુત એવા વાયદાઓ કર્યા છે માટે આપણે એના આભાર માનવા માંગીએ છીએ. How many of you received the promise from God? અને કેટલા લોકોએ દેવ તરફથી વાયદાઓ મેળવ્યા છે? કેટલા લોકોએ દેવે વાયદા કર્યા છે આપણને? કેટલા લોકો સાથે? It may be about your healing. કદાચ એ તમારા સાજાપણાના માટે હશે, It may be about your blessing. કદાચ એ તમારા આશીર્વાદના માટે હશે, It may be about your generation. કદાચ તમારા છોકરાઓના માટે It હશે, may be a spiritual એ things. તમારા આત્મિક જીવનના માટે હશે, It may be about the church. એ તમારા મંડળી માટે હશે, It may be about the family. એ તમારા કુટુંબના માટે હશે, It may be about the children. અને એ વાયદા તમારા છોકરાઓ માટે હશે. But whatever promise you receive from the living જે God, પણ કોઈ વાયદાઓ તમને જીવતા દેવ તરફથી મળ્યા છે, we want to trust in him. He never changed. આપણે એના પર વિશ્વાસ રાખવા માંગીએ છીએ કારણ એ બદલાતો નથી. He will establish that the promise in our અને life. જે વાયદાઓ એને આપ્યા છે એ પૂરા કરશે. And the Job says, અયુબ કહે છે, we know about the Job. અને અયુબ વિશે આપણે જાણીએ છીએ. He was such a brilliant and the rich man that those times. અને એ સમયે અયુબ એક ઘણો ધનવાન વ્યક્તિ અને પ્રમુખ વ્યક્તિ હતો. But once upon a time he lost everything. પણ એક એવો સમય આવ્યો કે એને પોતાના જીવનમાંથી બધી બાબતો ગમાવી He દીધી. lost his beauty. અને એની સુંદરતા એને ગમાવી દીધી. He lost his health. અને એની આરોગ્ય એનું ગમાવી દીધું. He lost his wealth. અને એની સગળી સંપત્તિ એને ગમાવી દીધી. He lost his friends. અને એના મિત્ર એને ગમાવી દીધા. And he lost everything. અને જે કંઈ એના પર હતો એ બધું એને ગમાવી દીધું. Finally, his beloved wife said, અને છેલ્લે એની પોતાની પત્ની, hey men, you want to curse God and go અને die. પત્ની કહે છે કે એ અયુબ તું એક કામ કર, દેવને શ્રાપ આપી દે અને મરી જા. But he said to everyone, પણ એ બધાને એવું કહે છે, why are you talking like that? તમે એવું કેમ બોલો છો? No one else, I will see the goodness of God in with my own eyes. અને હું પોતાના આંખોથી દેવની જે દયાળુપણા છે મારા જીવનમાં જોઈ રહ્યો છું. क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं. કારણ મારો દેવ બદલાઈ જતો નથી. Because my God never કારણ changed. મારો દેવ બદલાઈ જતો નથી. My situation changed. મારી પરિસ્થિતિ બદલાશે. My wealth is ઓ gone. મારી સંપત્તિ જતી રહી છે. My health is gone. મારું સાજાપણું જતું રહ્યું છે. My authority ઓ gone. મારો અધિકાર નીકળી ગયો છે. Everything lost in my life. અને મેં બધું મારા જીવનમાંથી ગમાવી દીધું But છે. one thing I know, પણ એક વાત હું જાણું છું, my God lives. મારો દેવ જીવતો છે. My God is living in heaven. મારો દેવ આકાશ
ઇતિહાસમાં જીવતો છે. He never changed. એ બદલાતો નથી. You know the book, the end of that book, chapter 42. અને જ્યારે આપણે અયુબના પુસ્તકના છેલ્લા અધ્યાયમાં જોઈએ છીએ, You can see the goodness of God in his life. ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અયુબના જીવનમાં દેવના સારાપણું ભલાઈ જોઈ શકીએ છીએ આપણે. Whatever lost in his life, God restored in his life. અને જે પણ અયુબે ગમાવી દીધું હતું એ દેવે ફરી એકવાર અને પાછું આપી દીધું. That is the reason I want to tell you our God is a God of creator. અને એટલા માટે આજે હું કહેવા માંગુ છું કે આપણો દેવ એ પરમેશ્વર ઉત્પન્ન કરતા દેવ છે. My God is creating out of nothing. અને મારો દેવ એ શૂન્યમાંથી બનાવે છે. Hallelujah. હાલેલુયા. God want to create. God did not need anything, અને substance. જ્યારે દેવ ઉત્પત્તિ કરે છે ત્યારે એને કોઈ પદાર્થની આવશ્યકતા રહેતી નથી. God will create out of nothing. અને દેવ શૂન્યમાંથી ઉત્પન્ન કરે છે. And you may hear that the doctor said you can't do that one. અને કદાચ તમે સાંભળ્યું હશે, It is impossible. ડોક્ટર કહે છે કે આ શક્ય નથી. Nothing will happen. પણ અને તમારા જીવનમાં કંઈ થઈ શકતું નથી. Maybe God, many people said about it is impossible. ઘણા લોકો તમને કહી શકતા હશે કે આ તમારા જીવનમાં અશક્ય છે. But God, tonight, God want to tell you. પણ આજે રાતના સમયે દેવ God want to encourage you. તમને આજે પ્રોત્સાહન આપવા માંગે છે. Oh, nothing is impossible with God. કારણ દેવને કોઈ પણ બાબત અશક્ય નથી. He can create out of અને nothing. એ શૂન્યમાંથી તમારા માટે ઉત્પન્ન કરશે. Oh, you may praying for long ઓ time, તમે કદાચ ઘણા લાંબા સમયથી પ્રાર્થના કરી રહ્યા હશો, but nothing is happening. પણ તમારા જીવનમાં કંઈ થતું નથી. But I want to tell you by the Spirit of પણ God, આજે દેવના આત્મામાં તમને કહેવા માંગુ છું, God is going to do something miracles in your આજે life. તમારા જીવનમાં દેવ કંઈ અદ્ભુત કરવા માંગે છે. God will do the miracles in your દેવ life. તમારા જીવનમાં કંઈ અદ્ભુત કામ કરશે. Isaiah chapter 43 verse 18 and 19 says, યશાયાના 43 અને 18 અને 19 માં લખવામાં આવ્યું છે. Oh, do not remember the former things. એવું લખવામાં આવ્યું છે કે જૂની વાતો યાદ કરશો નહીં. Do not remember the past things. ઓ જૂની વાતો યાદ કરશો નહીં. I will do the new હું things. નવી બાબતો કરવાનો છું. It will come for tonight. અને આજે રાતે નવી બાબતો તમારા જીવનમાં આવશે. How many of you believe કેટલા that? લોકો વિશ્વાસ કરે છે? Bible says, do not remember the past things. બાઇબલ કહે છે કે જૂની બાબતો ભૂલી જજો, એ યાદ કરતા What નહીં. does that mean? એનો અર્થ શું થાય? You may heard from your parents. કદાચ તમારા માતા પિતાએ તમારા માટે કહ્યું હશે, It will not happen. તમારા જીવનમાં આ થશે નહીં. It will not success. આવું કઈ સફળતા નહીં મળશે. Your friends may say about that. તમારા મિત્ર તમને આવું કહેતા હશે. It will not happen. આ તમારા જીવનમાં નહીં થશે. Nothing will good come out of you. તમારા જીવનમાં કંઈ પણ સારી બાબત થવાની નથી. But God want to tell you tonight, દેવ આજે રાત્રે તમને કહેવા માંગે છે, I am your creator. હું તમારું ઉત્પન્ન કરનાર દેવ છું. I am Almighty અને God. હું શક્તિમાન પરમેશ્વર છું. I am never હું changed. બદલાઈ જતો નથી. Yesterday, today, forever unchanged. I am an unchanging આજે God. અને આવતીકાલે હું ન બદલનાર પરમેશ્વર છું. Genesis chapter 1 verse 1 અને says, ઉત્પત્તિનો 1 અધ્યાય અને 1 વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે. chapter 1 verse 2 says, 1 અને 2 કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે. and God created the beautiful earth. અને દેવ એક બહુ સુંદર પૃથ્વી બનાવે છે. And the earth was vast and wide. અને એ જે પૃથ્વી છે એ અસ્તવ્યસ્ત અને ખાલી છે, નકામી અને ખાલી છે. And darkness was upon અને એ પૃથ્વી ઉપર અંધકાર જોવા મળે છે. the face of the deep. અને એના ઉપર પાણી છે. Next verse, listen. અને ધ્યાનથી સાંભળો. And the Spirit of God moved. અને આગળના વચનમાં લખવામાં છે કે દેવનો આત્મા ત્યાં હાલતો થયો. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. અને લખ્યું છે કે દેવનો આત્મા એ પાણી ઉપર હાલતો થયો. I want to tell you the prophetical way today. આજે તમને એક ભવિષ્યવાણી તરીકે કહેવા માંગુ છું. If you realize that God is moves upon your life, જો તમે આજે ઓળખી લેશો કે દેવ તમારા જીવન ઉપર આજે ચલાયમાન થયો છે. if you experience the Spirit of God moves upon your life, અને જો તમે વિશ્વાસ રાખો છો દેવનો આત્મા આજે તમારા જીવન ઉપર ચલાયમાન થઈ રહ્યો છે. wherever you say it's a waste, અને જે કોઈ તમે આજે નકામું સમજો છો, wherever you say it's a void, અને જેને તમે ખાલી સમજો છો, wherever you say it's a empty, અને જે તમે ખાલી સમજો છો, wherever you say it's a dark, full of darkness
darkness, જે તમે અંધાર તરીકે સમજો છો, the Spirit of God will move upon your life. અને દેવ એ સમયે તમારા જીવન ઉપર કાર્ય કરશે. Wherever you experience the voidness in your life, અને જેને તમે ખાલી સમજો છો, wherever you experience the darkness upon your અને life, જ્યાં તમે અંધકારું જો છો, અંધારું જો છો, wherever you feel that it's my life is the waste, અને જ્યારે તમને લાગશે કે મારું જીવન એ નકામું જીવન છે, oh, the Spirit of God want to move upon your અને life. આજે તમારા જીવનમાં દેવનો આત્મા ચલાયમાન થવા માંગે છે. Oh, He's ready to move now. અને અત્યારે તમારા જીવનમાં ચલાયમાન થવા માંગી રહ્યો છે. How many of you ready to receive the move of the Holy અને Spirit? કેટલા લોકો પવિત્ર આત્માના કાર્યને સ્વીકાર કરવા માંગે છે? When the Holy Spirit moves upon your life, જ્યારે તમારા જીવન ઉપર દેવનો આત્મા ચલાયમાન થશે, 3 areas God will change. ત્રણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ દેવ બદલી નાખશે. God will turn the waste to the fruitfulness life. અને જે કંઈ નકામું છે દેવ એને ફળદ્રુપ કરી નાખશે. And God will remove the emptiness to fullness in your life. અને દેવ જે કંઈ ખાલી છે એને ભરી નાખશે. God will remove the darkness and God will bring the light upon your life. અને જે અંધારું છે એને દૂર કરીને પ્રભુ તમારા જીવન ઉપર એક પ્રકાશ લાવશે, અજવાળું લાવશે. When the Holy Spirit moves in your life, જ્યારે પવિત્ર આત્મા તમારા પર ચલાયમાન થશે, the Spirit of God will shine upon you. અને દેવનો આત્મા તમારા ઉપર અજવાળું નાખશે, When the God's face, the favor upon your અને life, જ્યારે દેવનો ચહેરો તમારા ઉપર કૃપાયુક્ત થશે, the ministry will change. તમારી સેવા બદલાઈ જશે, Your workplace will change. તમારું કામ કરવાની જગ્યા બદલાઈ જશે, Your field will change. તમારા ખેતીવાડીમાં બદલાવ આવી જશે. Because God awesome power may indwelling in your life. કારણ કે હવે દેવ જેને સામર્થ્ય રહિત સહિત તમારા જીવનમાં રહી રહ્યો છે. And the verse says that, the Bible says અને that, બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે, and the earth was waste and void. એ જે પૃથ્વી હતી એ અસ્તવ્યસ્ત એટલે ખાલી અને નકામી હતી. God never created any waste and void. દેવે કઈ પણ બાબત નકામી અને ખાલી બનાવી નથી. Because darkness over the earth, કારણ કે પૃથ્વી ઉપર એક અંધારું હતું, it become waste and voidness. અને એટલા માટે અંધારાના લીધે એ ખાલી અને નકામી થઈ ગઈ હતી. That is the reason Gospel of John says that. અને એટલા માટે યોહાનની લખેલી સુવાર્તામાં લખવામાં આવ્યું છે, I am the light of the world. હું જગતનું અજવાળું છું. When light comes in your life, જ્યારે તમારા જીવનમાં એ અજવાળું આવે છે, the voidness will move. અને ત્યારે એ ખાલીપણું છે એ નીકળી જશે. When light comes in your life, જ્યારે એ પ્રકાશ તમારા જીવન પર આવશે, the worst will be moved to the fruitful in your life. એ નકામું પણ છે નીકળી જશે અને તમારા જીવનમાં ફળદ્રુપ પણ આવશે. When I preach now, અત્યારે જ્યારે હું વચન આપી રહ્યો છું, Spirit of God is showing me દેવનો આત્મા મને બતાવી રહ્યો છે, many people hard working day by day. અને ઘણા લોકો રોજ પ્રતિરોજ બહુ પરિશ્રમ કરે છે, They never take the rest. એ આરામ કરતા નથી, Day night they are hard working. અને રાત્ર દિવસ એ કામ કર્યા કરે છે. And after the hard work they coming to home, અને જ્યારે પરિશ્રમ કરીને થાકીને પોતાના ઘરે આવે છે, they can't sleep. અને ઊંઘી શકતા નથી. Because the end of the month કારણ કે મહિનાના છેલ્લે and the time of the harvest, અને જ્યારે એ કાપણી કરવાનો સમય હોય છે, the time of they want to take the harvest, અને જ્યારે એ કાપણી કરવાનો સમય આવે છે, the darkness will bring the emptiness in their life. અને એવા સમયે એક અંધારું એ લોકોના જીવનમાં એક ખાલીપણું લાવે છે. This is continuing many years. અને ઘણા વર્ષોથી તમારા જીવનમાં ચાલી રહ્યું છે, But the Spirit of God telling me, પણ દેવનો આત્મા મને કહી રહ્યો છે, I want to give the breakthrough tonight. અને આજે રાતના સમય હું કંઈક નવો બદલાવ લાવવા માંગુ છું. Because the God want to bring the light upon your life. કારણ કે તમારા જીવન ઉપર દેવ આજે તેનું અજવાળું લાવવા માંગે છે. How many of you ready to receive the light? કેટલા લોકો દેવનું અજવાળું આજે પોતાના જીવનમાં પામવા માંગે છે, He is ready to give the breakthrough in your life. અને તમારા જીવનમાં એક પરિવર્તન એ આપવા માંગે છે. I want to introduce one person who received the light in his life. અને આજે તમારા સામે એક વ્યક્તિ વિશે હું બોલવા માંગુ છું કે જેણે પોતાના જીવનમાં દેવનું અજવાળું સ્વીકાર્યું અને પામી લીધું. His name is Joseph. અને એનું નામ યુસુફ છે. And in Genesis chapter, we can see, so when Joseph came to brothers, they stripped him of his robe. અને ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં લખવામાં આવ્યું જ્યારે યુસુફ પોતાના ભાઈઓ પાસે આવ્યા ત્યારે એના કપડા એના પર ઉતારી લેવામાં આવ્યા. And one family and father and mother and 12
children are there. અને એક કુટુંબ છે, કુટુંબમાં એક માતા પિતા અને એ લોકોના 12 દીકરાઓ છે. And he was the last person. અને આ યુસુફ જે છે આ છેલ્લા 2 દીકરાઓનો એક દીકરો છે. Joseph was the younger son. અને યુસુફ જે છે એક જુવાન એક નાનો દીકરો હતો. That is the reason everyone expect the Joseph. They said that they think that the father, the dad is loving more than us. અને યુસુફ એ નાનો દીકરો હોવાને કારણે એનો પિતા એના પર ખૂબ પ્રેમ રાખતો હતો. That is the reason they are hating. અને એટલા માટે એના મોટા ભાઈઓ એનો દ્વેષ કરતા હતા, એનો ધિક્કાર કરતા હતા. They are searching the opportunity to kill him. અને એના મોટા ભાઈઓ એને મારી નાખવા માટે અવસર શોધતા હતા. So once upon a time his father said to him, અને એક સમય એવો આવ્યો કે એના પિતાએ એને કહ્યું, they are shepherding outside the desert. આ તારા મોટા ભાઈઓ એ ખેતરમાં એ ઘેટાઓને ચરાવે છે. You want to go and have a look અને જા અને એ લોકોની ખબર કાઢી લાવ and give some food as well. અને એ લોકોને કેટલાક રોટલીઓ પણ આપી આવ. When they saw Joseph is coming towards અને us, જ્યારે એના મોટા ભાઈઓ જુએ છે કે યુસુફ આપણા તરફ આવી રહ્યો છે, they gathered together અને તેઓ એક સાથે મળ્યા and they said, we want to kill him અને તે લોકોએ મસલત કરી કે આપણે એને મારી નાખીએ, because he is a waste. કારણ કે એ નકામો વ્યક્તિ છે. Nothing good out of him, એના જીવનમાં કંઈ પણ સારી બાબત નથી. because father is loving him more than us. કેમ કે આપણા કરતા આપણો પિતા એના પર ઘણો પ્રેમ રાખે છે. Bible says બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે, when Joseph came to his brothers, જ્યારે યુસુફ એના ભાઈઓ પાસે આવ્યો they stripped his cloth અને એના ભાઈઓએ એના કપડા ઉતારી નાખ્યા, ફાડી નાખ્યા and they took him અને એને પકડી લીધો and threw into the pit. અને એને ખાડામાં નાખી દીધો. The pit was empty. અને એ જે કૂવો છે એ ખાલી છે. There was no water. એ કૂવામાં પાણી નથી. Hey, listen tonight. અને ધ્યાનથી સાંભળો, આજે રાત્રે And Joseph was loved by his father. અને યુસુફ એના પિતા તરફથી પ્રેમ પામેલો દીકરો હતો. All his brothers are hating. અને એના ભાઈઓ એનો ધિક્કાર કરી રહ્યા હતા. And another incident also returned the Bible. અને બાઇબલમાં એક બીજી ઘટના લખવામાં આવી છે. He saw the vision. અને એને એક દર્શન મળ્યું, એક સ્વપ્ન જોયું એને. One day my parents and all my brothers bow down before એને me. સ્વપ્નમાં આવ્યું છે કે એક દિવસ મારા માતા પિતા અને મારા ભાઈઓ મારા પગે પડશે. They hated that vision. અને એ સ્વપ્ન જોઈ નથી. Actually, God gave that the vision. એ સ્વપ્ન યુસુફે નથી જોયું, પણ દેવે યુસુફને બતાવ્યું. But none of the brothers wanted to accept that. પણ કોઈ પણ ભાઈ એ સ્વીકાર માંગતો ન હતો. That was a promise to the Joseph. અને આ યુસુફના માટે દેવ તરફથી આવેલો એક વાયદો છે. He keeping the promise and pray to God. અને એ વાયદો એને લીધો અને દેવ સાથે પ્રાર્થના કરી. Even though I don't have any flocks, અને મારા પર કોઈ ઘેટા નથી, even though I don't have any possession from the father, મારા પર માતા પિતાની કોઈ સંપત્તિ નથી, I am the youngest person in the family. હું તમારા ઘરમાં એક નાનો દીકરો છું. Even though hated every brothers, all brothers in my life, અને મારા ભાઈઓ મારા ધિક્કાર કરે છે, but one day God will honor me. પણ એક દિવસ દેવ મારો આદર કરશે. One day God will promise to fulfill the એક promise. દિવસ દેવનો વાયદો મારા જીવનમાં પૂરો થશે. His faith was very strong. અને એનો વિશ્વાસ ઘણો મજબૂત વિશ્વાસ હતો. But what happening in his life? પણ એના જીવનમાં શું થઈ રહ્યું છે? And he came to brothers. જ્યારે એને પોતાના ભાઈઓ પાસે આવ્યો, But when they saw the brother coming, Joseph coming, જ્યારે એના ભાઈઓ જોયું કે યુસુફ આપણી તરફ આવી રહ્યો છે, they discussed each other. તે એકબીજા સાથે મસલત કરવા We લાગ્યા. want to kill him. આપણે એને મારી નાખીએ, We want to destroy him. આપણે એને નાશ કરી નાખીએ, Because nothing good out of him. કારણ કે એના જીવનમાં કોઈ પણ સારી બાબત નથી. Remember what happened? ધ્યાનથી સાંભળો શું થયું. And they took him into, put in the bottomless, the pit. અને એને પકડ્યો અને એને કૂવામાં નાખી દીધો. Bible says the pit was empty. બાઇબલમાં લખવામાં આવે છે કૂવો ખાલી છે. Before there was no water. અને કૂવામાં કોઈ પણ પાણી નથી જોવા મળતું. Now Joseph was in the pit. અને યુસુફ એક એવા ખાડામાં છે જ્યાં પાણી નથી. And he thinking, where is my promises? અને એ વિચાર કરી રહ્યો હશે કે ક્યાં ગયો દેવ તરફથી આપેલો વાયદો, ક્યાં ગયો? Where is the God? દેવ ક્યાં છે? And God told me, and everybody told 11 brothers, and my parents will bow down before કારણ કે me. દેવે મને કહ્યું કે મારા ભાઈઓ અને મારા માતા પિતા મારા આગળ ઘૂંટણિયા પડશે. He looking around the pit. અને એ ખાડામાં તેના આસપાસ જોઈ રહ્યો છે, There is no water. ત્યાં પાણી નથી. After some time, અને કેટલાક સમય પછી I will die. હું મરી જઈશ.
But Joseph did not compromise the promise of પણ God. યુસુફે દેવનો જે વાયદો છે એના સાથે સમાધાન કર્યું He નહીં. didn't search the water. એ પાણીની તલાશમાં He નથી. didn't search how I want to escape from here. અહીંથી કેવી રીતે ભાગી જાવ એ વિશે વિચાર નથી કરતો. One thing he believed, એક વાતે એ વિશ્વાસ કરી રહ્યો છે. because this is the not enough place to bow down all my brothers. કારણ કે આ કુવામાં એ પૂરતી જગ્યા નથી કે આ 12 ભાઈઓ અને માતા પિતા આવીને મારા પગે પડી શકે. That is the reason he believed that my God will supply in the escaping અને way. એટલા માટે વિશ્વાસ કરતો હતો કે મારો દેવ અહીંથી મને બહાર કાઢી લઈ જશે. He believed that the God will give the restoration in my life. અને વિશ્વાસ કરે છે કે દેવ મારા જીવનમાં પુનઃસ્થાપના કરશે. He believed that the God will help out of this pit. અને વિશ્વાસ કરી રહ્યો છે કે દેવ મને આ ખાડામાંથી બહાર કાઢવા માટે સહાયતા પૂરી પાડશે. My dear children of God, અને દેવના દીકરાઓ મને કહેવા દો. you know what happened in the 41 chapter. અને 41મા અધ્યાયમાં શું થયું મને કહેવા દો. Bible says before the year the famine came. અને એવું લખવામાં આવ્યું છે કે એક મોટો દુષ્કાળ અકાલ પડ્યો. The long story short, I want to tell you. અને ઘણી લાંબી વાર્તા છે પણ એક નાની કરીને તમને કહેવા માંગુ છું. Some the businessman came and they sold to Egypt. અને મિદ્યાની લોકો આવ્યા અને યુસુફને લઈને ત્યાં ઇજિપ્તમાં વેચી દીધો. He went to Egypt. અને એ ઇજિપ્તમાં ગયો, મિસ્ર દેશમાં ગયો. And in between so many things happened in his life. અને ત્યાં વચ્ચે એના જીવનમાં ઘણી બાબતો થઈ. But he never tired. પણ એ થાકી નહીં ગયો. He never એ disappointed. નિરાશ નહીં થયો. He hold on the promise of અને God. દેવનો વાયદો એના હાથમાં પકડી રાખ્યો. He believed that my God is yesterday, today, forever. He is unchanging એ God. વિશ્વાસ રાખી રહ્યો હતો કે મારો દેવ ગઈકાલે આજે અને સદાકાળ માટે એવો ને એવો છે. But chapter 41, અને ઉત્પત્તિના 41મા અધ્યાયમાં verse 50 and 50, 51, 52 says, અને 50 થી 52 સુધી લખવામાં આવ્યું છે. before the year of famine came, અને જ્યારે દુષ્કાળનો સમય આવ્યો two sons were born to Joseph. અને યુસુફને 2 દીકરાઓ થયા. Hallelujah. Before the famine. અને એ દુષ્કાળ પડવા અગાઉ 2 દીકરાઓ થયા. Listen carefully. ધ્યાનથી સાંભળો. One after another, he went through a lot of problems. અને યુસુફના જીવનમાં એક પછી એક ઘણી મોટી સમસ્યાઓ આવી ચૂકી હતી. One side, he have the promise from God. એક હાથમાં દેવના વાયદાઓ એના પાસે હતા. Other side, he is facing challenges in his life. અને એક હાથમાં એના જીવનમાં ઘણા પડકારો અને સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો હતો. Many of us tonight the same situation in our life. આજે ઘણા લોકોના જીવનમાં એના જેવી જ પરિસ્થિતિ હોઈ શકે છે. One side we keeping the promise of God. એક હાથમાં આપણા પર દેવના વચનો અને વાયદાઓ છે. Other side we are facing problems. અને આપણા જીવનમાં એક સમયે ઘણી સમસ્યાઓ અને તકલીફો આપણે સહન કરી રહ્યા છે. One side we keeping the promise of God. એક હાથમાં આપણા દેવના વચન છે. Other side we are facing the physical challenges in અને our life. એક બાજુએ અમારા જીવનમાં શારીરિક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. One side we believing in God. એક બાજુ આપણે દેવ પર વિશ્વાસ કરી રહ્યા છીએ. Other side we are facing the financial problems. અને એક બાજુએ આપણે આર્થિક તંગીનો સામનો કરી રહ્યા છે. But look at Joseph's life. પણ યુસુફના જીવન તરફ જુઓ. The one after another the problems he is facing. એના જીવનમાં એક પછી એક પીડાઓ અને સમસ્યાઓ આવી રહી છે. But Bible clearly says પણ that બાઇબલ બહુ સ્પષ્ટ લખે છે. before the year of famine came, ઓ દુષ્કાળ પડ્યા અગાઉ the two sons were born to Joseph. યુસુફને 2 દીકરાઓ થયા. Look at that. અને Next verse. એ વચનમાં વાંચો શું લખવામાં આવ્યું You છે. look at the both sons. અને એ બંને દીકરાઓ તરફ જુએ છે. Joseph called the name of the firstborn Manasseh. અને જે પહેલો દીકરો થયો એનું નામ એને પાડ્યું મનસે. He did not put the random name. અને એ જે નામ છે કોઈ આકસ્મિક નામ નથી મૂક્યું, કોઈ પણ નામ નથી મૂકી દીધું. He mean it that one. પણ એ નામનો કોઈ એક અર્થ છે. For he said, એનો અર્થ એવો થાય, God has made me forget all my hardship and all my father's house. અને મનસે આ શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે કે દેવે મારા સર્વ દુઃખો ભૂલાવી દીધા છે. He put the name because he is saying that I forget all my hardship. અને દીકરાનું નામ મનસે રાખ્યો એટલા માટે કારણ કે વિશ્વાસ રાખે છે કે દેવે મારા સગળા દુઃખો મારા જીવનમાંથી ભૂલાવી દીધા છે. Many people told in the past, અને ઘણા લોકો જે પોતાના ભૂતકાળના સમયમાં
That is the reason they are enjoying the today's blessings. અને ઘણા લોકો પોતાના જીવનમાં આવી બાબતો અનુભવ કર્યા છે એટલામાં જે એ આજે દેવમાં આશીર્વાદનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. Of course, yesterday was problem. કારણ કે ગઈકાલે આપણા જીવનમાં સમસ્યાઓ હતી And throughout our life, we face a lot of challenges. ગઈકાલે આપણા જીવનમાં ઘણા પડકારો આવી રહ્યા હતા. But doesn't mean today we want to again that the same problem. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આજે પણ એ સમસ્યા આપણા જીવનમાં હશે. But today God want to give the changes in your life. આજે આપણા જીવનમાં દેવ એક નવો બદલાવ આપવા માંગે છે. God want to give the breakthrough in your life. દેવ આપણા જીવનમાં એક નવું પરિવર્તન લાવવા માંગે છે. The Joseph realized the truth. યુસુફ અહીં એક સત્ય સમજી ગયો. That is the reason he said that God has made me forget all my hardship in all my father's અને house. એટલા માટે પોતાના દીકરાનું નામ મનસે રાખે છે એટલે કે મારા દેવે મારા દુઃખો ભૂલાવી દીધા છે. Whenever he remember the past problems, અને જ્યારે પણ યુસુફ પોતાના જીવન ભૂતકાળના સમસ્યાઓ વિશે યાદ કરે he છે look at Manasseh. અને મનસે તરફ જુએ છે Oh, quickly he remember the God of અને Almighty એ God. સમયે સર્વશક્તિમાન દેવને યાદ કરે છે. Hallelujah. હાલેલુયા. He did not finish the chapter. અને એ અધ્યાયમાં અહીં પતી જતું નથી. The name of the second, and he called Ephraim. અને બીજો દીકરો થયો એનું નામ પાડવામાં આવ્યું એફ્રાઈમ. For God has made me fruitful in the land of my affliction. અને આ નામનો અર્થ થાય છે કે દેવે મારા દુઃખના દેશમાં મને ફળદ્રુપ કર્યો છે. हाल मेरे दुख का जगह में परमेश्वर को मेरे को क्या दिया? फ्रूटफुल दिया. મારા દુઃખના જમીનમાં દેવે મને ફળદ્રુપ બનાવી દીધો છે. Before we leaving this place, અને આ જગ્યામાં આગળના દિવસોમાં before we leaving this place, અને આ જગ્યા છોડવા આગળ we want to remember, we want to put some names in our life. અને આપણા જીવનમાં કેટલાક નામો આપણે આપવા માંગીએ The છીએ. first name is Manasseh. પહેલું નામ મનસે. God has made me forget all my past. અને નામનો અર્થ થાય છે કે દેવે મારો સગળો ભૂતકાળ ભૂલાવી દીધો છે. Because God is doing mighty things કેમ tonight. કે આજે રાતે દેવ એવા અદ્ભુત અને અજાયબ બાબતો કરવા જઈ રહ્યો God છે. is giving the breakthrough અને tonight. દેવ અમારા જીવનમાં એક પરિવર્તન લાવવા માંગી રહ્યો છે. God is giving the healing in my દેવ life. અમારા જીવનમાં સાજાપણું આપવા માંગી રહ્યો છે. And for God has made me fruitful in the land of my affliction. અને મારા દુઃખના દેશમાં દેવ મને ફળદ્રુપ બનાવવા જઈ રહ્યો That છે. is the reason he put the another name is Ephraim. અને એટલા માટે બીજું નામ છે એફ્રાઈમ. Ephraim means grace. એફ્રાઈમ એટલે કે કૃપા. So tonight we want to change our names. આજે આપણે આપણા નામ બદલી નાખવા માંગીએ છીએ. So whenever you look at that, the two names, જ્યારે આપણે આ બે નામો તરફ જોઈએ we છીએ want to remember these things. ત્યારે આપણે આ બે બાબતો આપણે હંમેશા યાદ રાખીએ. Dear children of God, દેવના દીકરાઓ અને દીકરીઓ, God will never change. દેવ કોઈ દિવસ બદલાતો નથી. But God will change our પણ situation. દેવ આપણી પરિસ્થિતિ બદલી શકે છે. God can change our situation. દેવ આપણી પરિસ્થિતિ બદલી શકે છે. Oh, if you call out to His name, જ્યારે તમે એના નામથી પોકાર કરો છો He will change your emptiness. એ અમારી ખાલી જગ્યા છે એને બદલી નાખશે. All the brothers of Joseph said he is worst ઓ person. યુસુફના બધા ભાઈઓ કહેતા હતા કે આ નકામો વ્યક્તિ છે. But God said no, he is a fruitful પણ person. દેવ કહે છે નહીં, આ તો ફળદ્રુપ વ્યક્તિ છે. Oh, today the name of Jerusalem is the reason for one person, that is a Joseph. અને આજે નામ જે છે યરુશલેમ એનું કારણ છે યુસુફ. Oh, the name is Israel. The reason is one person, because Joseph. અને આજે ઇસ્રાએલ જે તમને જોવા મળે છે એનું કારણ છે એક વ્યક્તિ, એ છે યુસુફ. Dear children of God, many people may say you are waste. દેવના છોકરાઓ મને તમને કહેવા દો, ઘણા લોકો તમને કહેશે કે તમે નકામા છો. Nothing will come out from you. તમારામાં કઈ પણ સારી બાબત જોવા નથી મળતી. Nothing good come out of you. અને તમારામાંથી કઈ પણ સારી વાત નીકળી શકશે નહીં. Dear children of God, દેવના દીકરાઓ અને દીકરીઓ, if you surrender before God, જો તમે દેવ સામે સમર્પણ કરશો, if you believe Jesus Christ yesterday, today, for He is an unchanging અને God. તમે એવો વિશ્વાસ રાખો છો દેવ આજે ગઈકાલે અને આવતીકાલે સદાકાળ માટે એવો ને એવો જ
છે, God will remove your emptiness and bring the fruitfulness in your life. દેવ તમારું ખાલીપણું દૂર કરશે અને તમારા જીવનમાં ફળદ્રુપપણું લાવશે. God want to change the darkness to the ઓ, light. તમારું અંધકાર દેવ કાઢી નાખશે, અંધારું કાઢીને તમારા જીવનમાં પ્રકાશ અજવાળું લાવશે. And one more person I want to introduce and close this session. આનો હજુ એક વ્યક્તિ વિશે કહીને આજે આ સંદેશો હું સમાપ્ત કરીશ. The Gospel of Luke chapter 5. લૂકની લખેલી સુવાર્તાના 5મા અધ્યાયમાં Verse 5 says that. અને વચન 5માં કહ્યું છે, And Simon answered and said to Master, અને સિમોન त्या જગ્યાએ ઉત્તર આપે છે, we toiled all night અને ઈસુને કહે છે કે અમે આખી રાત મહેનત કરી and took nothing. પરંતુ અમને કંઈ જ મળ્યું નથી. But at thy word I will let down the nets. પણ તું કહે છે એટલા માટે હું જાળ નાખીશ. Look at that the word again. ઓ, ફરી એકવાર એ વચન તરફ ધ્યાન આપો. And the Peter said, અને પીતર કહે છે, I am the professional fisherman. અરે હું તો વ્યાવસાયિક માછીમાર છું, And each and every corner of Galilee I know. અને ગાલિલ સમુદ્રનો પ્રત્યેક ખૂણો હું જાણું છું, Which weather we can catch the fish I know. અને કયા મોસમમાં માછલીઓ મળશે એ હું જાણું છું. From the childhood I am the living in the ઓ, shore. નાનપણથી આજે આ સમુદ્ર કિનારા પર હું રહું છું. But I don't know, last night I couldn't caught anything. પણ મને ખબર નથી કે કેમ રાતના સમયે હું જાળ નાખી પણ મને કંઈ પણ મળ્યું નથી. I can smell something is worst and the voidness in my અને life. મારા જીવનમાં કંઈ એવી અજાયબ અને કંઈ ખાલીપણું હું જોઈ રહ્યો છું. He was disappointed. અને નિરાશ થઈ ગયો. He was frustrated. ઓ, એના જીવનમાં એક દુઃખ વિપત્તિની સમસ્યા આવી ગઈ. Oh, he was so sad. ઓ, એ ઘણો દુઃખી થઈ ગયો. And he want to go with the empty hand to back to the home. અને આજે જ્યારે ઘરે જશે ત્યારે ખાલી હાથ લઈને જશે. He don't know how to handle the situation. અને એને ખબર નહોતી કે એની જીવનમાં જે પરિસ્થિતિ આવી છે એને કેવી રીતે સંભાળશે. But the right time Jesus is coming to the boat. પણ એક યોગ્ય સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના હોડી પાસે આવ્યા. Oh, Jesus asked, what shall I get for the dinner? અને ઈસુ કહે છે કે The breakfast. આજે જમવા માટે મને શું મળશે? Oh, he said nothing. અને પિતર કહે છે કે કંઈ જ નહીં મળે. He said that the master, we toiled all night. એ કહે છે કે અમે આખી રાત મહેનત કરી. I did the hard work all night. અને મેં ઘણા મહેનત પરિશ્રમ કર્યા. Whatever way, according to my experience, I did work. અને જે કોઈ મારા અનુભવો છે અનુભવો અનુસાર મેં બધું પરિશ્રમ અને કામ કર્યું. But I did not get anything. પણ મારા જીવનમાં કંઈ જ મળ્યું નથી. But the next verse, listen that one. અને આગળના વચનમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે, There is a one word, he says that but. અને એક વચન કે પરંતુ. लेकिन પરંતુ आज रात को આજે રાત્રે मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ, હું આ કહેવા માંગુ છું, अपना प्रोफेशनल वे से कई सालों से आप मेहनत करते होगा. તમે તમારા વ્યવસાય ને તમારા ખેતીવાડીમાં ઘણા વર્ષોથી પરિશ્રમ કરી રહ્યા છો. आप उसमें मास्टर होगा. ઓ, તમારા કામમાં તમે બહુ વ્યાવસાયિક છો. लेकिन आज रात को आपका जीवन में ऐसा कमी गति है तो પણ તમારા જીવનમાં આજે તમારા વ્યવસાયમાંથી કંઈ જ મળતું નથી, તમારા કામમાંથી તમને કંઈ મળતું નથી. if you feel that the emptiness in your life, અને તમારા જીવનમાં એક ખાલીપણું તમને જોવા મળે છે. if you feel the voidness in your life, અને તમારા જીવનમાં એક ખાલીપણું જોવા મળે છે. आज रात को पवित्र नहीं कहता है. અને એવું બાઇબલમાં કહેવા માંગે છે. वो कई जवान लोग विचार करते हैं मेरे लाइफ से क्या मतलब है. પવિત્ર આત્મા કહે છે, કેટલાક જુવાનો કહે છે કે મારા જીવનમાં શું અર્થ છે, હું તો નકામો છું. मेरे को जीवन अब बिताने के लिए कोई इच्छा नहीं. મારા જીવનને જીવવા માટે મારી કઈ ઈચ્છા નથી. अगर मैं मर जाएगा तो अच्छा था. હું મરી જઈશ જતે તો કદાચ સારું રહેતે. मेरे भाइयों बहनों, आपका जीवन में कोई वॉइडनेस की हाल महसूस करते हैं तो મારા ભાઈ બહેનો તમને કહેવાનું છું, તમારા જીવનમાં કઈ ખાલીપણું અને નકામુપણુંનો અનુભવ તમે કરો છો તો मेरा परमेश्वर का ये वाणी है, મારો દેવ આજે તમને કહેવા માંગે છે, I am ready to fulfill the promise upon your life. હું તમારા જીવનમાં વાયદાઓ પૂરા કરવા માંગુ છું. I want to move upon your હું life. તમારા જીવનમાં ચલાયમાન થવા માંગુ છું. I want to bring the deliverance upon your હું life. તમારા જીવનમાં છુટકારો લાવવા માંગુ છું. पीतर ने यही कहा, અને સિમોન પીતર આવું કહે, लेकिन प्रभु પરંતુ પ્રભુ आपका वाणी के अनुसार मैं जाल डालने के लिए तैयार हूँ. તમારા વચન પ્રમાણે હું મારી જાળ નાખવા માટે તૈયાર છું. How many of you are ready to do whatever God says to you? આજે કેટલા લોકો પ્રભુ જે કહે છે તે કરવા માંગે છે.
कई साल से आप प्रयत्न करता होगा. ઘણા વર્ષોથી તમે પરિશ્રમ કરી રહ્યા છો. You are very good experience in your life. તમારા જીવનમાં તમને ઘણો અનુભવ છે તમારા કાજકામમાં. You are a hard worker. તમે ઘણા પરિશ્રમ કરનાર વ્યક્તિ હોઈ શકો છો. Bible says whatever impossible with men is possible with બાઇબલ God. એવું કહે છે કે જે માણસના માટે અશક્ય છે જે દેવના માટે जो શક્ય છે. मनुष्य को असंभव है परमेश्वर से संभव જે है. માણસના માટે અશક્ય છે જે દેવના માટે શક્ય છે. बच्चों के लिए कई साल से आप प्रार्थना करता ઘણા होगा. વર્ષોથી તમારા છોકરાઓ માટે તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો. कई साल आप लोग डॉक्टर के पास गया होगा. ઘણા વર્ષોથી તમારી બીમારી સાજી થાય એટલા માટે ડોક્ટર પાસે જઈ રહ્યા છો. जो मनुष्य को असंभव है जे- परमेश्वर से જે संभव है. માણસના માટે શક્ય નથી એ દેવ તમારા માટે શક્ય કરશે. जैसा पीतर ने कहा, જેમ પિતર કહે છે, लेकिन प्रभु પરંતુ પ્રભુ आपके वाणी के अनुसार, તમારા વચન પ્રમાણે, आपके वचन के प्रमाण से मैं चाल डालने के लिए तैयार हूँ. તમારા વચન પ્રમાણે હું મારી જાળ નાખવા માટે તૈયાર છું. वो आज कितना लोग तैयार આજે है. કેટલા લોકો તૈયાર છે? शैतान ने हमारा जीवन में जो वेस्ट लेके आता है, શૈતાન જે અમારા જીવનમાં એક નકામુપણું લાવે છે, God never made that waste. અને અમે નકામુપણું માટે નકામુપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે બન્યા નથી. लेकिन devil is bringing the waste in your પણ life. શૈતાન અમારા જીવનમાં ખાલીપણું લાવી રહ્યો છે, નકામુપણું લાવી રહ્યો છે. God want to use you mightily in the coming days. પરંતુ આવતા દિવસોમાં પ્રભુ તમને અદ્ભુત રીતે ઉપયોગ કરવા માંગે છે. But devil is always saying that you are not good for nothing. પણ દેવ શૈતાન તમારા મનમાં વિચારો નાખે છે કે તમારા જીવનમાં કંઈ સારું થવાનું નથી. Tonight you want to rebuke it that way. આજે રાતના સમયે તમને શૈતાનને ધમકાવવું પડશે. Because God have the plans upon your કારણ life. કે તમારા જીવનને માટે દેવ પાસે યોજનાઓ છે. You are like a Joseph. તમે યુસુફ જેવા છો. You know Joseph is the second person in Egypt. અને ઇજિપ્તમાં મિસ્ર દેશમાં યુસુફ એ રાજા કરતા નીચલો અધિકારી હતો. All brothers thought that he will die. અને બીજા કહે છે કે એ મરી જશે. He will end his life. એના ભાઈઓ કહે છે કે એનું જીવન હવે પતી જશે. He will finish his life. એના જીવન છે તે હવે એ મરી નીકળી જશે. But God moved upon his life. પણ દેવ એના જીવન પર ચલાયમાન થયો. God fulfill all his promise upon અને his જે life. પણ વાયદાઓ દેવે કર્યા હતા એ વાયદાઓ દેવે એના જીવનમાં પૂરા કર્યા. Whatever God promised to him, he fulfilled in his જે life. પણ વાયદાઓ દેવે કહ્યા હતા એ વાયદાઓ દેવે એના જીવનમાં પૂરા કર્યા. Look at the Peter's life. ઓ પિતરના જીવન તરફ જુઓ. His life was empty. એનું જીવન એ ખાલી હતું. His boat was empty. એનું બર્તન ખાલી છે. He was so disappointed person. અને એના જીવનમાં નિરાશાઓ આવી ગઈ છે. But verse 6 says that. પણ એ વચન 6 માં લખવામાં આવ્યું And છે, when they had done this, જ્યારે તેઓએ યીશુના કહેવા પ્રમાણે કર્યું, they got a multitude of fishes. તેઓને ભરપૂર માછલીઓ મળી. And their nets was were to breaking. અને તેઓની જાળો ફાટવા લાગી. You know, when God gives something direction in our life, અને જ્યારે દેવ કોઈ પણ આપણા જીવનમાં કોઈ દિશા બતાવે છે, without questioning if you are doing that, કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર જ્યારે તમે કરો છો, oh, you can see the miracles in your life. ત્યારે તમે તમારા જીવનમાં અદ્ભુત એવા ચમત્કારો જોશો. Tonight I want to, before closing this session, એના પહેલા કે આ સંદેશો હું સમાપ્ત કરું, I would like to pray for you. હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું. I would like to pray for three હું things. 3 વાતો માટે પ્રાર્થના કરીશ. According to the word of God, I want to pray. વચન પ્રમાણે હું પ્રાર્થના કરીશ. The devils bring the waste in your life. જે શૈતાન તમારા જીવનમાં નકામુપણું લાવી રહ્યો છે, You're supposed to be a fruitful person. કદાચ તમે એક ફળદ્રુપ વ્યક્તિ થવા જઈતા You're હતા. supposed to benefit for your family. તમે તમારા પરિવાર માટે ફાયદામંદ જીવન જીવવા માંગતા You are હતા. supposed to benefit for God. તમારા દેવના માટે ફળદ્રુપ જીવન જીવવા જોઈતું હતું. But somewhere, hallelujah, the devil is bringing the thoughts, you are a waste, you are a good, nothing for good out of you. પણ શૈતાન તમારા જીવનમાં એક ખાલીપણું લાવી રહ્યો છે. તમારા જીવનમાં એવું કહી રહ્યો છે કે તમારા જીવનમાં કોઈ પણ સારી વાતો થશે નહીં. In 2025 અને 2025 ના વર્ષમાં and the February 21, અને ફેબ્રુઆરી 1 માં you want to write it somewhere in your diary. અને તમારે
ડાયરીમાં કઈ જગ્યાએ તમે લખી કાઢો, God is bringing the breakthrough in your life. દેવ તમારા જીવનમાં પરિવર્તન લાવી રહ્યા છે. Jesus will heal the mighty healing upon your ઓ, life. ઈસુનો અદ્ભુત સાજાપણું તમારા જીવનમાં કાર્ય કરશે. One more time, I want to remind you according to the Holy Spirit. અને પવિત્ર આત્મા અનુસાર ફરી એકવાર તમને યાદ દેવડાવવા માંગુ છું. Forget your former things. અને તમારી જૂની વાતો ભૂલી જાઓ. Today, God want to do new things in your life. આજે તમારા જીવનમાં દેવ નવી બાબતો કરવા માંગી રહ્યો છે. Many of your life, God will start the new beginning in your ઓ, life. તમારા જીવનમાં ઘણા લોકોના જીવનમાં પ્રભુ એક નવી બાબતોની શરૂઆત કરશે. And the second thing is voidness. અને બીજી બાબત જે ખાલીપણું તમારા જીવનમાં છે. Whatever they do, everything bring the emptiness in their life. અને જે કંઈ પણ ખાલીપણું તમારા જીવનમાં હશે, Jesus will going to fill in your life. અને ઈસુ એ ખાલીપણું દૂર કરીને તમારું જીવન ભરી નાખશે. Church will fill. ઓ, તમારી મંડળી ખાલી છે એ ભરાઈ જશે. And your house will fill. ઓ, તમારું ઘર અદ્ભુત એવી બાબતથી ભરાઈ જશે. Wherever the devil bring the emptiness in your અને life, જ્યાં બી શૈતાન તમારા જીવનમાં ખાલીપણું લાવી રહ્યો છે, Jesus want to fill. ઈસુ આજે એ ખાલીપણું ભરી નાખવા માંગે છે. Are you ready to receive the fulfill શું of તમે Jesus Christ? ઈસુનો વાયદો સ્વીકારવા માટે તૈયાર છો? Hallelujah. All we stand up in the presence of આજે આપણે God. દેવના સંગતિમાં ઊભા રહી જઈએ, દેવની ઉપસ્થિતિમાં આપણે ઊભા રહીએ. Please, choir, get ready to worship God. અને આપણે કોયરના લોકો છે તે વર્શિપ માટે તૈયાર રહીએ અને આપણે બધા આપણી જગ્યા પર ઊભા રહી And the જઈએ. third thing I want to tell you, અને ત્રીજી બાબત હું તમને કહેવા માંગુ છું. God want to bring the light upon your life. અને દેવ તમારા જીવન ઉપર અજવાળું લાવવા માંગે છે. And Isaiah chapter 60 verse 1 says that, અને યશાયાનો 60 અધ્યાય અને પહેલી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે. oh, this is a time you want to stand up. અને આ સમયે આપણે ઊભા રહીએ. And the light will shine upon you. અને લખવામાં છે કે ઉઠ પ્રકાશમાન થા. Maybe everywhere is surrounding the darkness. અને કદાચ તારી આસપાસ અંધકાર વ્યાપી રહ્યો છે, But the true light shine upon you. પરંતુ ખરું અજવાળું તમારા જીવન ઉપર પ્રકાશશે. Hallelujah. હાલેલુયા. Bible says Jesus Christ is yesterday, today, forever. He is an unchanging અને God. બાઇબલમાં કહેવામાં છે ઈસુ ગઈકાલે, આજે અને આવતીકાલે એવો ને એવો જ દેવ છે. He never change according to the એને situation. એ પરિસ્થિતિ અનુસાર બદલાઈ જતો નથી. My dear children of ઓ God, દેવના દીકરાઓ, after you receiving the promise from God, તમે દેવનો વાયદો તમને મળ્યા પછી you may saw that so many things changed around you. તમને એવું ખબર પડશે કે તમારા જીવનની આસપાસની પરિસ્થિતિ બદલાઈ રહી છે. But Jesus is very close with you. અને ઈસુ તમારી ઘણી નજીક છે. He is near to you. એ તમારા ઘણા નજીક આવી ગયા છે. Everyone close your eyes. પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાની આંખો બંધ કરે. This is the time you want to talk to your God. અને આ એવો સમય છે કે તમે તમારા દેવ ઈસુ સાથે વાતચીત કરવા માંગો છો. One who give the promise. અને જે ઈસુ, જે દેવે આપણને વાયદાઓ આપ્યા છે એની સાથે આપણે વાતો કરીએ. Promise about the healing. સાજાપણાના માટે વાયદો, Promise about your generation. તમારી આવતી પેઢીના માટેનો વાયદો, Promise about your spiritual blessings. આત્મિક આશીર્વાદનો વાયદો, Promise about your ministry. તમારી સેવકાઈના માટે આપેલો વાયદો. Hallelujah. Jesus. Shadaragamanabalavarabaushagaragadikachus. Thank you, Holy Spirit. Everyone open your mouth and pray to God. અને દરેક વ્યક્તિ પોતાના મુખો ઉઘાડે અને દેવને પાસે પ્રાર્થના કરે. દરેક વ્યક્તિ પોતાના મુખો ઉઘાડે.